أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه مشكورا
وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمال فتعود غافرا، وعلى باب عزته وعن كل حال فتغشى هاته ظاهرا. نتوجه إليك بأشرف الوسائل من سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأكبر في كل موطن من مواطن الخرف ومظهر قاسم لك في عبادك وساقي دروس بشركة أهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، لعبد المحبوب الخالص المخصوص بكتاب أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربهم أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصيد وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائب اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من العافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين ووجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبا بالله بالغفران، أن تقابل المذنبا بالله بالغفران، أن تقابل المذنبا بالله بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤكل بما أكمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب واسرع وله وظهر وعم ببركته وشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة وعلى القصورة، واشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسوط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، بذلك بعدك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحزين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحزين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحزين من جميع البلايا، وفي الحسن المكين للنجر ويوالنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا وفيتنا أطلافنا مسلمين مؤمنين واختمنا بك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للحساب والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن المنصور، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Yang kita muliakan dan hormati, ini Bahrudin Nur selaku ceramah pada hari ini. Yang terhormat Bapak Amin Nuri Indiana dan Ibu Haji Siti Nur Aida selaku pembina kantor. Yang terhormat Bapak dan Kamil. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, serta hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka acara pada hari dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ustaz Haji Muhammad Saidi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
وبشر المؤمنين
Semoga dengan membaca ayat Al-Quran tadi kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Masjid sekaligus panitia pelaksana kegiatan Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Mukni SPDI. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Ustaz Kiai Haji Kahurun Nur, Anda laki-laki itu berdiri. Jadi sini disebut ulun berdiri, yang ada disuruh sedih ulun dan berdiri. Jadi mohon izin berdiri semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita merayakan Muharram yang kita tunggu. Beliau datang jauh-jauh dari Kuala Tungkang, Provinsi Jambi, tepatnya Tanjung Jabung Barat. Jadi kabupatennya Tanjung Jabung Barat. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Kami teman-teman Bapak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Riyada Pimpinan Putih Ketua Muda sekaligus tuan rumah acara pada hari ini. Keluarga besar Bapak Haji Mukhtaruddin yang kami hormati, guru-guru agama yang memuliakan, hadirin hadirat yang berbahagia, dan mohon maaf jika ada yang tidak bisa ulang sebutkan satu persatu dengan mengurangi rasa takjub dan hormat kami. Pertama-tama sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tanggal 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 9 Oktober tahun 2022. Kita bisa berkumpul di masjid ini, masjid kebanggaan warga Batola Residen, walau belum selesai. Jadi kami masih dalam tahap pembangunan. Mohon doa. Mudah-mudahan masjid kita ini bisa cepat rampung, bisa cepat selesai berkat kerjasama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, salam keagungan, salam kemuliaan tercurah selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para kerabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, atas nama panitia pelaksana, juga atas nama tuan rumah Bapak Haji Riyada sekeluarga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, wabil khusus kepada Bapak Lurah Haji Kahurun Nur yang sudah bersedia mengisi acara kita pada hari ini. Kemudian kepada
seluruh warga Batera Residen, kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuannya. Kita baru saling bantu-membantu sehingga acara kita bisa dilaksanakan. Kepada seluruh karyawan PT Indah yang turut membantu sehingga acara kita bisa dilaksanakan pada hari ini. Kepada seluruh undangan, hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini, kami pun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini akan menambah rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sesuai janji Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan juga seluruh warga Batera Residen akan mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, andaikan ada sesuatu yang kurang berkenan di acara ini, kami atas nama panitia pelaksana dan tuan rumah kegiatan ini mengucapkan ampun maaf yang sebesar-besarnya, dan semua itu hanya sebuah kesengajaan. Sekali lagi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah acara yang kita tunggu, yaitu tausiah keterangan agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Pak Nur. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada alim ulama, tuan-tuan guru, beserta Bapak dan Ramil,
tokoh-tokoh masyarakat, para imam, pengurus masjid yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada segenap panitia, wabil khusus Bapak Haji Yulianda yang jauh-jauh hari menghubungi ulun di Sumatera, Jambi. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia, peristiwa lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang saya muliakan, hikmah daripada mengagungkan, membesarkan hari kelahiran Rasulullah agar kita ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena kata Nabi, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang membesarkan hari kelahiranku, maka aku baginya yang memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Wa man ampaka dirhaman fi maulidi faka'annama ampaka jabalan min zahabin fi sabilillah. Barang siapa yang membelanjakan, menyumbangkan hartanya untuk mengagungkan kelahiranku, kata Nabi, maka 1 dirham saja seakan-akan menyumbangkan emas sebesar gunung untuk berjuang di jalan Allah. Maka itu dalam kitab Syamsul Hidayah, seorang raja yang bernama Al-Muzaffar, beliau mengadakan, membesarkan peringatan hari kelahiran Nabi, mengumpulkan orang banyak, mengumpulkan orang-orang alim yang tingkatan ulama tasawuf dikumpulkan untuk dibacakan tentang cerita kelahiran Nabi seperti yang tadi baru selesai. Sidin menyiapkan kepala kambing bepanggang 5.000 biji. Berarti kalau kepalanya 5.000, berarti kambingnya 5.000 juga. Maka bepanggang pulang dah. Kalau inya begulai, tanyaman maharagu, masukkan ke panci, haru air lagi. Ngini bepanggang, balik membalik, sanggup sih dia. Model kita kada sanggup. Jangankan menyiapkan kepala kambing 5.000, menyiapkan kepala ikan haruan, dia berpikir kita. Mau 5.000 tuh banyak, bisa 2 ton 3 ton. Paling bisa kita nih menyiapkan kepala undang papai. Kalau kepala undang papai 5.000 mungkin bisa, paling 2 karung ke papai sudah. Sidin menghabiskan ayam kampung sebanyak 10.000 ekor, menghabiskan kuda 100 ekor,
menyiapkan piring kuih 100.000 buah, menghabiskan duit 300.000 dinar, kepingan emas 3 miliar lebih duitnya. Kenapa beliau sangat bersemangat? Karena mengharap syafaat. Kita ni kaina bertaan di akhirat membutuhkan syafaat, mengharap syafaat Rasulullah dan rahmat Allah. Maka itu setiap tahun kita peringati, kita jangan putus asa mengharap syafaat Rasulullah. Jangan putus asa. Tahun ludi kita peringati ya pulang. Tahun ludinya kita peringati. Kenapa? Kita hendak mendapatkan syafaat. Jangan putus asa. Jangan kalah dengan orang bekabun. Orang bekabun itu kada pernah putus asa. Ditanamnya kelapa sawit, habis matian dimakan babi. Tahun ludi tanamnya pulang, habis matian kena banjir. Tahun ludi tanamnya pulang, habis matian kena kemarau. Tahun ludi tanamnya pulang, akhirnya yang menanam matian. Orang sampai ke mati berkabun kada putus asa. Maka kita memuliakan kelahiran Nabi sampai ke mati jangan ampih. Karena setiap kita memerlukan syafaat. Di dalam kitab Kashfatul Ghaibiyah itu kaina kita ni seberataan dikumpulkan di padang mahsyar sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Kayak apa banyak orangnya tak kumpul di satu tempat, tak kapit tapi jauh di situ. Maka pulang matahari sepenjangkauan dengan kepala. Namun kita suruh tangan nih sampai ke matahari. Kayak apa panasnya? Kita di dunia ini saja kalau musim panas ada sanggup berhangat kita. Padahal saat ini matahari dengan bumi ini jauh jaraknya 1/1 kilometer jaraknya. Monpian asa kada percaya ukur hasawan pas 1 triliun kilometer. Itu saja kalau kepanas hari ada sanggup kita berhangat. Bayangkan di padang mahsyar. Jadi orang banyak berunding. Kita ni memerlukan syafaat. Kemana kita minta tolong? Uji orang banyak kita ke Nabi Adam aja. Karena Nabi Adam itu Abul Bashar, abahnya sekalian manusia. Kita berataan dari Nabi Adam. Datangan orang banyak kepada Nabi Adam minta syafaat. Ujar Nabi Adam, jangan minta awan ulun. Ulun malu minta dengan Allah. Karena ulun sudah pernah melanggar larangan Allah. Allah menyuruh ulun dengan istri Ujasidin berdiam di dalam surga. Tapi ada larangan, wala taqraba hazihi syajarah. Ini pohon jangan diparaki. Sekalinya Nabi Adam terlanggar. Tapi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah Nabi Adam itu melanggar dalam keadaan lupa. Sidin kalumpanan, kalau itu dilarang. Dalam fikih menghukumkan an-nasi ghairu asin. Orang kalumpanan melakukan dosa itu kada dianggap maksiat. Orang lupa kayak apa? Ada yang katai. Umpama subuh tadi kita kada ingat sembahyang, ada berdosa. Zuhur kada ingat pulang, biasa. Asar kada ingat pulang, luar biasa. Maghrib kada ingat pulang, orang gila. Maka orang gila kada wajib sembahyang. Jangan diumpati aliran gitu. Orang gila, kenapa? Karena inya kada ingat.
selama kita ni nyawa masih di tubuh kita, akal kada hilang, sembahyang tetap wajib. Kada kawa sembahyang berduduk, berdiri, berduduk. Ada kawa sembahyang berduduk, berebeh. Ada kawa bergerak lalu pakai isyarat mata. Ada kawa juga menggerakkan mata pakai hati. Di hati kada kawa juga mati. Artinya sampai ke mati. Tapi Nabi Adam merasa salah. 300 tahun menangis sehingga bumi ini caram dengan banyu mata Nabi Adam. Tumbuh rumput saking banyaknya menangis menyesali kesalahan, padahal kelumpanan. Ada ingat Sidin? Ujar Sidin, ikam tulakan aja ke Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu Nabi yang pertama diutus menjadi Rasul. Nabi Nuh itu umurnya 900 tahun. Lalu datangan orang ke tempat Nabi Nuh, minta syafaat. Ujar Nabi Nuh, jangan ke ulun. Ulun supan minta awan Allah. Karena ulun suah sudah minta karamakan dunia nih. Karena Nabi Nuh berdakwah, orang kada hendak beriman. 10 tahun seikong dapat murid. Antohoknya Sidin. Akhirnya berdoa Sidin supaya dunia karam. Nabi Nuh disuruh berulah kapal di atas gunung. Panjang kapal Nabi Nuh itu 2000 meter. Tingginya 1000 meter. Orang yang kada suka dengan Nabi Nuh makin menghina. Sekampungan turunan behira ke kapal Nabi Nuh, kayak katan, kayak warik naik ke atas. Ada orang yang kan roh hendak juga ke situ, taundur temaju berjalan, bakayakat tagulimpas bejanya, gugur ke tahi. Sekalinya wagas, sadar orang kampung. Ternyata tahi yang di kapal Nabi Nuh itu obat stroke. Timbah merami sekampungan pulang datangan, membawa rantang, membawa panci, membawa ciduk, mengaut tahi yang di kapal Nabi Nuh tadi. Ada masih nang kada kebagian, disikat, dibasuh, banyunya masukkan ke botol. Hagin persiapan obat stroke yang akan datang. Tapi nang akan kada beriman, tetap aja kada beriman. Sekalinya dunia tenggelam. Nabi Nuh terkapung-kapung di dunia dengan kapal Sidin tadi. 10 Muharram hanya kari, terdamparlah di daratan. Cuman bekal habis, persiapan habis. Mengadu kepada Nabi Nuh, apa yang kita masak? Ujar Nabi Nuh, kumpulkan biji-bijian, ulah bubur supaya berbanyak dapatnya. Karena beras tuh, kalau 2 canting dimasak dapat 4 piring. Tapi kalau dibubur bisa sepanci, bisa seimbir, bisa juga sedrum, tergantung banyunya. Cuman tohokai menghirupi banyunya hanya ketemu isinya. Kami di sana 10 Muharram masih berulah bubur Asyura, sekedar mengenang sejarah. Ujar Nabi Nuh, jangan minta ke ulun. Kau datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Ibrahim pernah ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Hai Nabi Ibrahim, kenapa sebab sempian ini bergelar Khalilullah, kekasih Allah? Ujar Nabi Ibrahim, sebab 3 macam perkara. Yang pertama, ujar Sidin, ikhtartu amrallah ala amri ghairih. Ulun mengutamakan perintah Allah
mengalahkan perintah lainnya. Kalau di Makkah kayak di Makkah, di Madinah, kayak apa aja sibuknya kita berbelanja, kalau sudah azan ditinggalkannya, kada diherongnya lagi. Ulun pas kebetulan kada ke Masjidil Haram, hendak sembahyang di masjid nang intang maktab. Setiap maktab ada masjidnya. Di bawah maktab tuh ada pasar los. Ulun babelanja, maka mau ulah bahasa Arabnya pengalihan. Kam hadza, berapa ini? Kawanku ikan haja aja. Tapi paham orang Arab. Disebutkannya berapa rial, hendak menawar. Kayak apa cara menawar? Ingat ulun bahasa Arab, nakasa tu kurang. Jadi ulun nakeseh halal katanya. Berarti kan kalau dirunding nih. Ini bahasa Arab tuh, mun kita kada bisa susunannya beberang aja. Nampak ini bahasa Arab. Sidin paham. Jadi yang ada serumbungan pakai bis nang 40 orang tuh. Rupanya AC mati di bis tuh. Kayak apa menyuruh supir menghidupi AC itu. Ini orang bahasa Arab, mungkin ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dua aja bahasanya. Lah semua bilang kada ada yang bisa bahasa Arab, cuman ada santri sikong terbuat di situ. Ojo orang ramai, nih santri nih suruh pakai bahasa Arab, bilang supir tuh AC mati. Santri dia kada bisa juga, kayak memadahkan bahasa Arabnya. Cuman santri ini kegenangan. Biasanya kalau di kampungnya tuh, kalau ada orang meninggal dunia, kalau orang mati mesti inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ada model di santri dipapokkan di bahu Pak supir, tuh aslinya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Paham supir hidupinya? Yang penting paham. Tapi kalau bahasa Jawa jangan coba-coba. Ulun 4 tahun di Pekalongan, Jawa Tengah. Kadang-kadang kalau salah bahasa lain paham. Kami hanya datang ke Pekalongan jam 3 subuh, hendak naik beca, banyak barang. Kan di sana beca itu durungannya di belakang, kita duduk di hadapan. Jadi kalau bertumburannya melacung awak sengsara. Ya kemalisit juga ini. Sekalinya pas kami hendak naikkan sibuk masih nyusun barang. Jadi ujarnya ndisi mas ya. Han jakawanku isi imas ya. Naikkan kami. Soal kali terjunggit bicara tu tahambur. Bama main si den. Wis takkan dan ndisi isi munggah aja den. Rupanya ndisi itu kaina. Paham kami tadi isi. Uja kawanku Jepang isi diisi terjunggit memamai je. Bukan awak nang salah. Saya lawas kada ke pasar, bertemu dengan langganan, bertukar hobi. Jadi ulun tetamu uja mbah tu wi mas je. Suwe neman ora ketok-ketokan. Artinya mas lawasnya kada kelihatan. Jadi ada kawan saya dari Tumanggung, Magelang, lawas kada bertamuan. Jadi ulun bilang, "Wi mas, suwinoman ora katok-katokan." Kampret kau katanya. Rupanya kalau suwinoman ora ketok-ketokan, lamanya kada kelihatan. Tapi kalau suwinoman ora katok-katokan, lawasnya kada bisa lawar, sarikaitnya. Sedikit aja bahasa tersalah. Bisa meleset. Kalau bahasa Arab nang penting orang paham. Sekalinya sudah semua masuk sangki, pas ulun hendak membayar azan di masjid, tinggalkannya, ambil sejadah handangnya ke bahu, sholat had aja. Kiting aku disangki di tangan, paksa ulun hendak situ pulang. Imbas sembahyang kada boleh lagi ulun. Hendak menakoni mana sangki ku apa bahasa Arabnya? Ada boleh. Tidak ada panggilan yang lebih penting daripada panggilan sholat.
Mun kita ni kadang terpenting panggilan HP. Amun azan santai masih. Amun HP berbunyi taju juramba mengapong. Sekali disasah angkat salah sambung pulang. Meleset juga. Amun azan maka santai. Kayak apa kita ni hendak disayangi Allah? Kita masih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang kedua, ujar Nabi Ibrahim, maka aku disayangi Allah. Wa mahtamantu bima takaffallahu li ay minar rezeki. Aku jasidin kada pernah susah hati tentang yang sudah ditanggung Allah daripada rezeki. Aku kada susah hati jasidin. Maka kita ni jangan susah hati. Rezeki yang sudah ditanggung Allah kada susah. Minyak mahal marah, beras mahal marah. Yang penting kawa menukar anak sigar bini sihat daripada beras murah, minyak murah, anak garing bini uyuh. Ada apa lalu? Ibu-ibu juga marah bu ay beras mahal daripada beras murah, minyak murah. Kawin laki apa? Laki kawin pulang. Baik beras mahal, yang penting laki kita kawin selesai. Jadi kita nih hidup bersyukur aja. Rezeki itu kada pernah tapa huruf. Kalau itu memang rezeki kita sampai ke kita. Apabila rezeki itu kada rezeki kita, ayah apa aja kada sampai. Walaupun kita tolak, tapi kalau itu rezeki kita tetap. Dan kada mau tapa huruf pulang tak. Ulun imbah ceramah dibawai oleh panitia jalan-jalan pakai kendaraan. Ulun menyopirnya di belakang membuncing. Sampai di toko sandal, inya minta singgah. Singgah ulun. Rupanya hendak bertukar sandal. Mencari sandal yang ngarannya mereknya Mirado. Ulun seumur hidup hanya ingin mendengar sandal Mirado. Rupanya mahal. Sautingnya 430 sautingnya. Sekalinya menyadangi ke betis ulun. Ujar ulun, jangan ke ulun. Ulun kada hendak bertukar sandal. Kada guru aja. Sandalnya impian. Ulun kada biasa sandal mahal. Karena kalau sandal mahal, tulak ke masjid kada tanam. Kalau kota dulu orang mencolok, amun sandal murah aman. Apalagi sandal capal lain sebelah, ada bertahan hilang. Amun dicuntan orang juga berarti maling tuh babungulan. Kada aja guru aing marah hagin pian. Julun jangan, kada usah katanya. Jangan julun, kada usah. Marah guru aing, julun kada usah. Pikir hati tadi. Kada usah sandalnya, ganti duit aja. Tapi kada mau tapa huruf tahu. Orang kaina tu maksudnya duitnya dulu. Kalau ulun menukar sandal 4-5 pasang, karena duitnya 430. Tapi pikir hati pulang daripada luput keduanya, ayo ha. Makanya ulun bersandal Mirado kemarin. Nah, habis hilang, ada lagi bersandal Mirado, beramai lagi. Jadi kalau raja kita kada mau tapa huruf rupanya ditulak yang tetap dapat. Ulun tulak pengajian imbah maghrib sabuting, imbah isya sauting. Jadi raja kita diharapkah kadakah kalau memang kada ada rezeki kita akan dilipat juga. Jadi ulun tulak ke pengajian orang tahlilan imbah maghrib sebuting imbah isya suting. Imbah maghrib itu menuju hari dihidangkan orang hidangan sop nang panas dah, sop ayam ikan nila bersambal beh nyamannya. Ulun hendak makan banyak tahu imbah isya suting pulang. Maka yang imbah isya ini orang sugih bos nang aroh paham ulun dah. Biasanya mau kada sop ayam kampung nasi samin, pokok nyaman masakannya.
Jadi ulun sedikit aja makan nih. Ada banyak. Ujar kawan ulun bertambah kau Ustaz. Ulun kadek. Ulun masih ada soteng lagi. Ayo bertambah. Kembali balik ikan nila itu diguhitnya. Ulun melihat akan bang. Karena soteng lagi. Sekali imbah isya tulang. Sekali imbah tahlilan berdoa. Apa yang keluar? Bubur kacang. Wah menyesal ulun. Kenapa kada bertambah makan di sana tadi? Nya kada ada rezeki. Ada kawan. Mun kada rezeki kita dihadapi kada makan. Ulun tulak ceramah. Makan dulu di rumah. Sekali sampai ke tempat jam 10. Ujar ulun langsung naik saja ke masjid. Ujar panitia di sini ceramah jam 11 yang mulai. Kau mah lu sawatai. Akhirnya kau mah disurungi banyu minum teh susu. Kue ini banyak segala kue bahulu nih. Ulun sudah makan kanyang sudah. Kayak apa? Hendak banyak lagi makan. Sekalinya sudah habis minum, hendak jualan, ayo lagi kita ke masjid. Jadi kata panitia, kainah hulu gue, kita makanan hulu. Ulun kanyang masih, kada usah makan. Ada gue aja makan hulu. Sekalinya dihidangkan makanan tadi, undang galah nang besatang, hayam kampung, bilang seikungan banyak di piring. Ulun nih, kemudian di nyawa bisa terbang hayam nih. Belum lagi ikan senangin menyeberang piring, seberang sana buntutnya, seberang sini kepalanya. Dihadapi sudah, tapi nangaran kanyang, kada kau makan ulun. Bujur melihat lerai, menyesal ulun tadi di rumah makan, cakap tahu ada makan apa jako. Sekalinya tahun ini mau undang pulang. Jadi saya bilang awal bini ulun ada usah makan ulun di rumah karena di sana disuruh makan tulak ai, baca pulang ke tulaknya nak makan bang. Sekali sampai di sana langsung dibawa masuk ke masjid. Mungkin pikir panitia Ustaz ini sudah makan loh kok. Padahal semalam tuh memang makan sudah. Kamu nang ini sengaja belepar dah. Kapaksa ulun mahadang jam 12 tuh. Bakunang-kunang mata ulun manahani kelaparan. Nang meran kada rezeki kada kawan. Ulun di hadapan sudah makanan di warung. Kami kan mencari tempat hakim tuan-tuan guru, awan para habaib hendak ditempatkan di mana menginap acara haul. Jadi sudah bulikan ulun menyetir mobil tuh. 3 kawan ulun, guru tuha berdua, guru nang tanung sikong, berempat kami. Sekalinya ujar guru nang tuha, kita singgah dulu ke rumah makan, kita makanan dulu. Pikir hati saya, ini kada ada niat nak makan di warung, jadi kada memeriksa duit, ada apa kada? Ulun hahal bagamat duit ini, sekalinya ada 280.000. Pikir hati, berempat cukup baik. Sekalinya kawan ulun hanya duduk menelepon pulang ke kawannya, lagi di mana aja, di pasar, kesini gabung makanan. Hayang ulun seikong aja, sekali datang bertiga pulang. Masya Allah julun datang pulang musibah nang kedua. Ini bisa kan dicopot duit kok. Akhirnya makanan dihidangi, undang galah ganal, hayam ganal, ikan ganal. Aduh julun nih gawat nih. Kalau sampai dikibitnya ikan ganal nih, selesai duit. Akhirnya cap katanya ke ikan. Pikir hati sah dah 80.000. Undang galah dihabiskannya. Nyaman menghitung ya. Pikir hati menghitung nyaman. Nasib kawan dipikirkan bagaimana. Terpaksa ulun maimbangi supaya cukup. Ulun makan gulai jingkol. Setelah makan belum selesai, datang pulang berempat. Tapi nang berempatnya ada sikong bos. Ini pikir hati selamat nih kancil selamat nih. Sekalinya datang
punya hendak pisah meja, jago jangan gabung sini, panjangkan meja nih. Pikir hati masih dua basah, biar bernyala main sekalian lagi mandi itu sekalian masih juga cukup. Jadi 11 orang makanan, hidangkan lagi mantap. Itu kalau dihitung kalau bayar itu di atas 700.000. Mana cukup duitku 280 cuma, tapi gaya kada kalah juga. Habis makan ku panggil nang punya toko dah. Jaulun hitung akan. Oja bos jangan usatain. Kena bayari kada julun hitung akan. Oja sidin bilang dengan pelayan jangan hakon. Kena aku bayari. Dalam hatiku siapa bungol bayari ini. Namun sah ada duitnya kali cukup. Cuman awak nih bergaya cuman. Gaya kada kalah 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Mana cukup duit ulun. Setelah keluar dari warung tuh menyesal ulun. Caka tahu dibayarnya kan orang siapa buang makan jengkol anda. Saya berdulu membuat ikan. Nah akan raji kisi itu situ pang. Kada kawa takdir sudah ada. Makanya kita pada usah prihatin. Kada usah susah memikirkan rezeki karena Allah sudah menjamin. Yang ketiga, ujian Nabi Ibrahim, wa ma taghaddaitu wa ma taghashaitu illa ma'adaipi. Aku jesidin kada suah makan pagi, kada suah makan sore petang kecuali bersama tamu. Sidin ketujuh menjamu tamu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Ibrahim itu sampai menempuh perjalanan 1 mil untuk mencari kawan makan di rumah. Makanya beliau bergelar Khalilullah. Ujar Nabi Ibrahim, jangan minta ke ulun. Ulun sudah pernah minta dengan Allah. Dibakar oleh Raja Namrud, tapi sedikit pun kada terbakar. Kau pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa itu bergelar Kalimullah. Lalu datang orang banyak kepada Nabi Musa minta syafaat. Ujar Nabi Musa, jangan ke ulun. Ulun sudah pernah minta dengan Allah. Karena Nabi Musa itu hidup semasa dengan Fir'aun. Fir'aun itu umurnya 620 tahun. Kalau model kita nih dia ada harapan anak berumur 620 tahun. Alangkah 62 tahun dinai penyakit sudah tumpang tindih. Dokter jen bingung mau obati. Ya dokter nang mana diobati orang nih? Obati reumatik kena asam urat. Obati asam urat kena jantung. Obati jantung naik kolesterol. Obati kolesterol naik tensinya. Obati bayi-bayi duitnya pulang kada cukup. Kada diobati mati kada ketahuan. Orang banyak penyakit. Kalau Fir'aun tuh 620 tahun ada suah sakit, ada suah garing, sakit parut hendak behira kada suah. Padahal Fir'aun tuh 40 hari hanya behira. Kalau 40 hari hanya behira, kawan dibayangkan berapa imbir hasilnya. Tapi kada sakit parut sidin. Lalu mengaku jadi Tuhan. Ringkas kisah di kampungnya, di sasahnya Nabi Musa. Nabi Musa lari ke lautan Jeddah. Sudah sampai di tepi laut Jeddah, Nabi Musa bingung. Hendak berbulik Fir'aun, hendak arus lautan. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Disuruh memukulkan tongkat jadi daratan. Nabi Musa menyeberang dengan selamat. Fir'aun umpat juga akhirnya tenggelam dalam lautan. Kau berangkat kepada Nabi Isa. Ujar Nabi Isa, jangan ke ulun, kami minta syafaat saja kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Apa ujar Nabi? Analaha, ulunlah nang mempunyai syafaat. Siapa yang dapat syafaat Nabi? Antara lain mudah-mudahan
kita nang hari ini mengagungkan, membesarkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Lalu apa tujuan kita memperingati dan membaca kembali tentang cerita kelahiran Nabi dan membaca tentang kepribadian Nabi? Lain tidak agar kita dapat menjadikan Nabi uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Karena Nabi itu uswatun hasanah. Kalau mau'izatun hasanah, banyak yang bisa. Orang tua bisa memadahi anak berbuat baik, bisa. Kawitan bisa memadahi anak, bisa. Tapi uswatun hasanah yang payah. Abahnya menasihati anak, uja abahnya, ikam nakai jangan beruko, maharani duit. Tapi abahnya beruko. Itu namanya tidak uswatun hasanah. Tapi menasihati baik bisa. Kalau Nabi ini ittihadul qaul wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan. Kalau Nabi melarang, Nabi terdahulu meninggalkan dah. Kalau Nabi menyuruh, Nabi terdahulu menjauhi dah. Amun cuman bercakap, pribadi kita kada sama dengan cakap. Cakap kada dipakai orang. Contoh gampang, ada orang berjual obat panau di pinggir jalan. Panau nang putih-putih karap digulung nih. Lalu berjual apa jasiden? Obat panau manjur, obat panau manjur. Tapi yang berjual bepanau digulung. Oh, jangan hendak menukar, Pak. Kalau obat panau sampian manjur, kenapa pian maka bepanau? Oh, jasiden pulang. Contoh barang. Panau kayak ini, obatnya ini tetap kada ditukari orang. Kenapa? Ada cocok cerita wan kenyataan. Kalau Nabi itu orangnya cocok cerita dengan kenyataan. Apa yang dimiliki Nabi? Pertama, Nabi itu pemurah, kada pemarah. Maka rata-rata para aulia Allah rata-rata pemurah, tidak pemarah. Nabi kada pemarah. Kalau untuk pribadi, Nabi kada marah. Malah Nabi berpesan, la tardab, jangan panyarikan ikam ya Nabi. La tardab, jangan panyarikan. La tardab, jangan panyarikan. Iyyaka wal ghadab, takuti olehmu sifat penyarikan. Nabi sudah menggawi, Nabi kada penyarikan. Nabi melarang jangan jadi penyarikan, tapi Nabi kada penyarikan. Itu namanya cakap dengan perbuatan sama. Nabi itu disakiti orang. Begitu disakiti, malah gunung menang sari. Ujar gunung, ya Rasulullah, izinkan kami gunung mengapit orang nang menyakiti pian nih. Biar jadi tapai kah. Hendak dia tampuyak kebebarang aja. Ujar Nabi jangan. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ujar Nabi, ya Allah, tunjukilah kepada kaumku karena inya kada tahu. Tapi gunung tetap bersumpah. Ujar gunung, apabila engkau disakiti orang sampai menitis darahmu ke bumi, kami gunung kada beizin lagi, langsung kami kapit saja orangnya. Marah nak jadi sambal, terserah aja. Maka Nabi ditaib, dilimpari orang, keluar darah, ditanai Nabi dalam botol, disimpan, titip dengan sahabat, jangan sampai terjatuh ke bumi karena gunung ma'amuk. Begitu Nabi itu pemaafnya. Maka itu kita nih, hiduplah pemaaf, hiduplah lapang dada, hiduplah bersayang-sayangan. Nabi itu bersayang-sayangan, kal walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua dengan anaknya. Karena orang tua sayang dengan anak tuh sepanjang masa, sampai ke mati orang tua tuh sayang dengan anak.
Orang tua tuh menyayangi anaknya yang dimuntung di luaknya, nyawa taruhannya. Daerah Tembilahan ada orang berkisah, orang tua ini tulak meluntak membawa anaknya. Rupanya anaknya bakayuh perahu jungkong itu di belakang, entah macam mana tergugur ke sungai, disambar buaya. Begitu disambar buaya, berteriak anaknya, tolong dah. Abahnya pada banyak kisah lagi, lapas luntak, terjun payung, diragapnya buaya itu, cocoknya mata buaya itu on pisau, melepas. Rupanya pai buaya itu, mun matanya dicocoknya buka. Mun kada percaya, coba kan hari ini. Cuman keselamatan anggung masing-masing. Naik ke atas pazikir abahnya, kada diduga wani bakalahi on buaya. Rupanya bulan hadapan malunta pulang, tapi anak ditinggal. Nang dibawa bini, maka bini pamamayan pulang dah, penyarikan. Ada bagian salah sikit, mamai terus. Mungkin kemarin lo kok tamimpi di kampung ular sambur, jadi dapat bini penyamburan. Dibawa, suaranya bakayuh di belakang, tahwal pengayuh, mencabau tergugur ke sungai. Disambar buaya, minta tolong, tolong bang. Nang laki berpikir, tulungi kada. Anak ditajuni jenang laki, berusialah mati berdua. Kasihan pulang anak, tapak saya laki, oh jenang laki, ayo buaya ay, amun asa hendak, bawa terus. Ma asra'u manasita, mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu? Sebelum nikah janji sehidup semati, sekali bini disambar buaya, disilahkan pergi. Tapi kalau dengan anak, nyawa taruhannya. Makanya kita ini bersayang-sayangan, seperti sayangnya orang tua anak. Untuk apa bermarah-marahan? Karena kata Nabi, wa fi akhir zaman ma dalla qaumun illa bil jidal. Tidak rusak umat akhir zaman kecuali terlalu banyak bertengkar, terlalu banyak bermusuh, makanya rusak. Kita ini kalau menurutkan marah bisa nikah. Ada kisah kawan ulun. Kisahnya nih, orang tua umur 70 tahun hendak berobat ke rumah dokter. Kalau bahasa wahini hendak konsultasi, menceritakan penyakit, minta jalan keluar. Itu namanya konsultasi. Datang dokter puji sidin, apa salahnya? Ulun ini selalu sakit kepala. Ujar dokter, berapa umur pian pak? 70 tahun. Ujar dokter, biasalah pak, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Bertakon pulang, kenapa le dokter jar? Ulun ini selalu sakit pinggang. Kata dokter, biasalah pak, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Sarik sidin, tersinggung sidin, nampak banget jadian memadahkan aku Tuhan. Tarai kau sekali lagi di dalam hati sidin. Bila menyambat 70 tahun, melapau tangan sebelah ke kepala. Sekalinya, kenapa li dokternya? Betis ulun ini selalu bangkak sebelah. Biasalah pak, itu dokter, ngintu memang orang bawaan orang umur 70 tahun. Lapau tampiling den. Jadi dokter ngapa? Kau tampar ulun pak. Biasalah dokter aja. Ini itu dasar sudah bawaan orang umur 70 tahun. Dasar penamparan. Makanya kita ini jangan penyarikan. Ada kisah nang bini penyarikan, nang laki kada keingatan. Ngalih dikumpulkan berdua. Nang laki ini ketujuh tulak pengajian. Pakai sepeda, cikot mendayung sepeda. Payung kan sudah tinggal. Karena sidin kada tahan kehujanan. Sama ulun kada tahan kada kehujanan. Kalau ditungkal di Tanjung Jabung Barat wadah kami, di Honda ulun atau di kendaraan ulun ada payung bersangkut di situ. Jadi kemana aja kendaraan berangkat payung 4, karena ulun kada tahan kehujanan. Bila kehujanan mariap dingin betuk. Ini semalam di Lamandau kehujanan karena gerimis. Timbah mariap dingin. Hanya 2 hari ini agak nyaman awak. Cuman awak nyaman, suara hilang. Minta maaf aja, suara biar pas lagi. Ada boleh kehujanan. Maka ulun turun tadi langsung buka
minta maaf, nah anak bersalaman ke dulu layani, menulun layani kehujanan bulan, dia bertambah uyuh, maka ulun buka naik ke atas karena ada kawa kehujanan, bawa payung, sekalinya payung disangkutakan di luar, orangnya di dalam belajar, sekali bulikan, sibuk-sibuk bersalaman, bulik, ada ingat di payung, tertinggal payung, bulik sampai ke rumah, bini pamamayan, ojar nang bini, mana payung abahnya? Nah, ham tu jusiden. Pada ingat ulun, tertinggal umahnya ai. Umah jenang bini. Hari ini pengajian abahnya takur. Hari ini syuting payung hilang. Esok syuting pulang hilang. 10 hari 10 buting. Payung main ditukar. Ikam jenang bini esok lah. Tulak ke pengajian kada boleh berpayung lagi. Ikam hendak kehujanan kah, hendak besah kah, hendak jimus kah, hendak gering kah, hendak uyuh kah, hendak mampus kah sekali jenang bini. Tuha udah pilih-pilih mata laki kedua ini menjawab salah bang. Sekalinya malam-malam nang bini ini berpikir maras laki kujar isok tulak ke pengajian kada berpayung guru silah hari hujan aina garing abahnya marah seorang tuha garing. Baik aku jenang bini mengalah aja. Duit konang sedikit nih tukarakan ke payung. Marah aku kada berduit lagi jenang bini. Rupanya Pak Ai bini penyarikan tuh sebenarnya hatinya baik rupanya. Makanya ibu-ibu nang sudah terlanjur penyarikan tarusakan ada bapak ada. Yang penting hati baik. Isok ditukarkan payung hanyar. Oh janang bini abahnya ingatakan nilah ingatakan. Jangan sampai tertinggal lagi payungnya, jangan sampai tertinggal. Ikam apabila tertinggal dia masih ikam kuhukum guring di luar. Ada boleh masuk ke dalam. Marah mengawani hantu pucung di luar sana. Maka nang laki ini panakutan banget di hantu pucung. Janang laki bisa mati berdiri apa dibuatnya. Akhirnya tulak ke pengajian, payung dibawa. Ada lagi disangkutakan, tapi payung itu dikapit sidin. Jadi pengajian sidin bakapit payung bang, mencungir payung ke atas. Ada peduli sidin, bersalaman keliling payung dikapit juga. 2-3 kali tersangkut kupiah kawan. Ada masalah jadi nang penting aku kada going di luar. Sampai bulik ke rumah, payung tetap dikapit. Sampai ke rumah senang lakinya. Alhamdulillah umanya. Nah payungku selamat. Aku kada jadi guring di luar. Jenang bini payungmu dibawa. Sepidamu mana? Sepida pulang tertinggal. Masya Allah. Makanya kalau disariki bukan tambah pintar. Kalau kita nih bertengkar terus bermusuh bukan bertambah nyaman hidup. Malah bertambah susah. Kadang-kadang penyakit itu datang sebab hati susah. Makanya Nabi itu mengajarkan jadilah orang pemaaf. Makanya Imam Ahmad bin Hambal pernah datang kepada Imam Khatim Al-Asam. Minta amalan aja Bang. Ujar Imam Khatim Al-Asam. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal. Apa amalannya supaya hidup ini nyaman. Supaya hidup tentram. Supaya hidup damai. Ujar Imam Khatim Al-Asam 4 nang diamalkan. Pertama, amun orang salah awan kita maafakan aja. Yang kedua, kita jangan membalas salah awan diurang. Yang bagus ya guru kami, kita selalu berbuat apa nang disukai orang, jangan berbuat apa nang kada disukai orang. Nyaman kok. Praktikakan dalam rumah tangga. Laki jangan berbuat apa nangka disukai bini. Bini jangan berbuat apa nangka disukai laki. Apa nangka disukai bini. Laki kada boleh memuji bini orang bungas di hadapan bini seorang kada boleh. Rawan mangkok terbang lewat lelongkang. Amun hendak memuji jangan bini orang. Bini awak aja dipuji. Bilang sama istri kita, dek indahnya bulan tak seindah wajahnya. Padahal adabnya minta ampun. Cuman menyamanakan. Ini bini orang yang dipuji. Sikit-sikit bini orang sari ke rumah. Bini juga kada boleh membanding-banding laki seorang awan laki tetangga. Kada boleh.
Maka si badaan kejual laki tadi 10 tahun dia berusaha, jangankan menukar Honda Inmax, menukar Honda Neck aja kan ada tukar. Orang di sebelah setahun jualnya tertukar sudah Honda Inmax, jangan dibanding. Coba lihat abahnya aja, orang sebelah tuh setahun dia berusaha kawan menukar Honda Inmax rawan. Jadi nang nyaman tuh kita berbuat apa nang disukainya. Apa nang disukai bini lakukan. Bini hendak bertukar galang tukarakan. Bini hendak bertukar kalung tukarakan. Bini hendak bertukar baju seragam tukarakan. Asal ada duitnya. Bini itu juga. Napa hendak laki turuti. Laki hendak minum kopi ulahkan. Laki hendak makan limping, limpingkan. Laki hendak makan cincau, cincaukan. Laki hendak kawin pulang, kawinkan. Nyaman tuh hidup. Jadi kita ini selalu berbuat apa yang disukai orang, jangan berbuat apa yang disukai orang. Itulah yang diajarkan Nabi kepada kita. Dan yang kedua, Nabi pemurah. Maka mudah-mudahan kita ini senantiasa ditolong Allah, dapat meniru akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita rukun damai meniru kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun banyak-banyak minta maaf wabil khusus kepada panitia, kepada tuan rumah, karena suara ulun kada mengizinkan. Ini tuh ulun mahajan suara ada keluar sedikit. Jadi bermasalah dengan suara timbah kehujanan, ulun banyak-banyak minta maaf. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akan bersama tausiah yang disampaikan oleh Pak Bin Nur. Semoga kita dapat mengambil hikmah atas apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau. Acara berikutnya adalah doa. Dalam hal ini kembali kami memohon dengan